کسی مسلمان کا گلا تو نہیں کاٹا ہے. وہ دیکھو رب العالمین نے اس ہندا کو معاف کر دیا جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. مکہ جب فتح ہوا اللہ کے رسول نے سسکیاں سنی. فرمایا کس کی ہیں؟ ہندا کی ہی. مایوس ہے, کہتی ہے سب کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا. نبی نے فرمایا جاؤ اعلان کرو جو ہندا کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا. ہندا کو تو کر ہی دیا لیکن جو ہندا کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اس سے بھی معاف کر دیا. نبی کی بیٹی کا قاتل آتا ہے حبار بن اسود, دور سے کھڑا ہو کے پوچھتا ہے ڈر تو لگ رہا ہے, زینب کا قاتل تھا, نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا قاتل تھا. دور سے کھڑا ہو کے پوچھتا اللہ کے رسول کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں معافی ہے؟ فرمایا آجا تو میرا امتی ہے, میں تجھے بغیر تانا دیے معاف کرتا ہوں. اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے تو رب العالمین ہے. تو جب وحشی کے بہت نخرے کیے اس نے, کئی بار میں آپ کو یہ موضوع سنا چکا ہوں اور میری کئی بار کیا تقریباً 9واں یا 10واں سال ہے, رمضان کے آخری جمعے میں یہی موضوع ہوتا ہے میرا. مایوس مت ہو اللہ سے, تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس سے. حبیب آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول گناہ بہت ہیں. فرمایا توبہ کر. کہا میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. فرمایا او میرے جانثار حبیب تیرے گناہ میرے رب کی رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے, تو معاف کر, توبہ کر, وہ تجھے معاف کرے گا. کیسے کیسے بنی اسرائیل کے گنہگاروں کو معاف کر دیا. تو یہ وحشی جس کا نام وحشت ناک ہے, وحشی جانور کو بولتے ہیں, بگڑے ہوئے جانور کو وحشی. اس کے باپ کا نام حرب, لڑائی. یہ ناموں میں صرف جو ہے وحشت نہیں ہے بلکہ عرب کا کرائے کا قاتل تھا. لوگ جب سپاری دیتے تھے تو وحشی کو دیتے تھے. لیکن یہ شرمندہ ہو کر جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد میں خط لکھا اللہ کے رسول اسلام میں آنا چاہتا ہوں, کوئی راستہ ہے؟ فرمایا دونوں بازو کھلے ہوئے آ جا. کہنے لگا اللہ کا رسول میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے. دیکھو کافر آج بھی قرآن پڑھتے ہیں, مسلمان کی اولاد قرآن نہیں کھولتی. جاؤ یورپ کے, میں کہا کرتا ہوں چیلنج کے ساتھ, یورپ کے اندر جو ہے کالج کے اندر پڑھنے والے لڑکے اور لڑکی کا بیگ چیک کرو, ایک کتاب ضرور ملے گی اسلام کو سمجھنے کے لیے. واٹ از دس اسلام, اسلام کیا ہے. لیکن مسلمان کا بیگ چیک کرو, نماز سیکھنے کی بھی کتاب نہیں ہے ان کے پاس, مستی میں چل رہے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول مسلمان تو نہیں ہوں لیکن قرآن میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدن فیہا, ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. میں نے مومن کیا, مومن اعظم سید الشہداء حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے, ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹے تھے, سینہ چیرا تھا, کلیجہ نکالا تھا. میرے لیے کہاں سے معافی ہوگی؟ نبی نے خط کا جواب لکھوایا, لکھو اس کو وحشی کو کہ آگے بھی تو پڑھ قرآن کیا کہہ رہا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جس نے توبہ کر دی, قتل کیا تو کیا ہوا, توبہ کر دی. شراب پی تو کیا ہوئی, توبہ کر دی. نمازیں چھوٹ گئی, توبہ کر, قضا نکال دینا. زکوٰۃ نہیں دی, اب توبہ کر لو, پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دینا. کسی کی زمین دبائی, توبہ کرو, زمین واپس کر دینا. کسی کے پیسے کھا گئے, توبہ کرو, پیسے لوٹا دینا. یہ جو ہے اب تم نے قتل کیا تو کیا ہوا, لیکن جب توبہ کر رہی ہو, ایمان لا رہی ہو, نیک عمل کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں سے بدل دے گا. بڑا چالاک تھا وحشی. واپس خط کا جواب لکھتا ہے اللہ کا رسول اس میں نیک عمل کی شرط ہے, توبہ تو کر لوں گا, ایمان بھی لاؤں گا, نیک عمل میرے سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, پھر دوزخ میں چلا جاؤں, فائدہ کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی غم نہ کر, غم نہ کر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے وحشی اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, باقی جس کو چاہے اس سے معاف کر دیتا ہے. کیوں مایوس ہو رہا ہے؟ بس اسلام لانے کے بعد شرک مت کرنا. کیا بتائیں, دکھ کی بات ہے ہمارے مسلم معاشرے میں شرک ہو رہا ہے. یہاں شیرینی لگائی جا رہی ہے میرا جی کے نام, یا بکرا لگ رہا ہے سکرو دادے کے نام, شیرینی لگائی جا رہی ہے گوگے دادے کے نام. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. تمہاری عورتیں روزے رکھ رہی 16 شہیدوں کے, رمضان کے نہیں رکھتی,
16 शहीदों के ज़रूर रखती हैं। उलमा से पूछो ये शिरक नहीं है तो क्या है? शिरक करने वाले को माफ़ नहीं करता, बाकी जिससे चाहूँ उससे माफ़ कर दो। तो वैसी बड़ा चाला अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमा रहे हैं जिसको चाहूँगा उससे माफ़ करूँगा। मुझे चाह रहा है नहीं चाह रहा क्या पता। अब अल्लाह के रसूल क्या लिखें, इससे सोच में पड़ गए। साहबा से मशवरा किया क्या जवाब दें इसको। कोई जवाब नहीं बन पड़ा वैशी के लिए। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार को भगाया वैशी के लिए। जाओ वैशी के लिए आयत लेके जाओ और वैशी के ज़रिए से क़यामत तक आने वाली नस्ल भी सुन ले। कुल या इबादी, ओ मेरे बंदो। गुनहगारों से बात कर रहा है। यूं मत खुश होना कि हम नमाज पढ़ी इसलिए कर रहा है ए मेरे बंदो। नहीं नहीं, नमाजियों से बात नहीं हो रही है, ये तरावी वालों से बात नहीं हो रही, ये रोज़े वालों से बात नहीं हो रही। कुल या इबादी, ओ मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर कर के अपनी जान पे जुल्म कर दिया, उनसे कह रहा है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। जब ये आयत पहुंची है ना वैशी के पास, तब वो इस्लाम लेने आया है। लेकिन साहबा की तलवारें निकली हुई थी म्यान से, अभी भी गुस्सा था साहबा को। हमजा चहीता था, बहादुर था, इस्लाम का सिपाही था, अल्लाह का शेर था, रसूल का शेर था। असदुल्लाही व असद रसूली कहा गया, जिससे शहीदों का सरदार कहा गया। साहबा में गुस्से की लहर थी। नबी ने इशारा किया तलवारें म्यान में डालो, इससे करीब आने दो। कहा तुझे हम माफ़ करते हैं लेकिन इतना करम करना, मेरे सामने कभी मत बैठना, क्योंकि तुझे देखूंगा तो फिर मुझे अपने चचा के टुकड़े याद आएंगे, लेकिन हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो जब इतने बड़े गुनहगारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान है तो मायूस मत हो जाना कालू सर के रोशन ज़मीरों। अगर मायूस हो गए तो तुमने कुफ्र किया। मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। और जो है अल्लाह ने फरमाया है मेरे दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर, जाओ गुनहगारों को खुशखबरी सुनाओ और नेक लोगों को डराओ। ये उल्टी वही है कि नहीं? गुनहगारों को खुशखबरियाँ सुनाओ और नेकी करने वालों को डराओ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह गुनहगार वालों को तो खुश करूं और नमाज पढ़ने वालों को, नेकी करने वालों को डराऊं। कहा हाँ, गुनहगारों को कह दो कितने ही गुनाह करोगे मेरी रहमत से आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हारे गुनाह, मेरी रहमत गालिब रहेगी। गुनहगारों को ये खुशखबरी सुना दो और जो नमाज पढ़ रहे हैं और जो अपनी नेकी पे घमंड कर रहे हैं उन्हें डराओ कि अपनी नेकी पे नाज मत करना, अपनी तरावी पे नाज मत करना, अपने रोज़ों पे नाज मत करना, अपनी सलात व तस्बीह पे नाज मत करना, अपने एतकाफ़ पे नाज मत करना, अपनी ज़कात पे नाज मत करना। अगर मैंने हिसाब लेना शुरू किया तो नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। हिसाब शुरू कर दिया तो इसलिए अल्लाह ताला, बनी इसराइल में 2 भाई थे और बाद रिवायत में आता है भाई बंद यानी दोस्तार थे। एक था नेक, एक था नाफरमान मेरी तरह। जो नेक होता था वो बेचारा दावत देता, समझाता, जिम्मेदारी है नेक, जो नमाज पढ़े दूसरों को कहेंगे नमाज पढ़े, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, नमाज पढ़िया कर, तौबा करे, गुनाहों से बच। वो कहता छोड़ यार, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, तू कोई ठेकेदार है हर वक्त पीछे लगा रहता है। एक दिन जब ज़्यादा ही दावत दी उसने तो उसके कान पक गए कि यार क्यों मेरे गेल पड़ गया, क्यों मेरे पीछे पड़ गया, मेरा हिसाब मेरे अब अल्लाह पे छोड़, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। तू कोई मुझे निगहबान बना के मुझ पे छोड़ा गया है, कोई मुहाफिज बना के छोड़ा गया है, सारा ठीका तेरा है। तो कहने लगा मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। ये गुनहगार ने कहा अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने कहा अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ मौत के फरिश्तों दोनों की रूह निकाल लो। दोनों की रूह निकाली गई, वहाँ ले गया। फरमाया जो गुनहगार है उससे जन्नत पहुँचा दो, जो सजदे करता था ना उससे दोज़ख पहुँचा दो। या अल्लाह, फरिश्तों को बड़ा ताजुब क्या हुआ। फरमाया ओ नेकोकार, तूने ठेका ले रखा था जन्नत का, तुझे किसने बताया था मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा? क्या इसके गुनाह मेरी रहमत से भी आगे बढ़ गए? तू इससे मायूस कर रहा था। इसलिए कहता हूँ मायूस कभी मत होना, तुम्हारे गुनाह बहुत सही, उसकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
استغفر اللہ.